بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون أيها الجمع الكريم بداية أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام تحية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يسعدني أن أكون ضيفا من بينكم ونزيل مجلسكم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, d'être un invité parmi les vôtres dans cette noble mosquée. ولا يفوتني والإنسان محل النسيان لا يفوتني أن أشكر الإخوة الأفاضل الإخوة المسؤولين على هذا المسجد وأخص بالذكر أخانا الحبيب محمد وكذلك الشيخ الفاضل الشيخ يوسف على حفاوتهما وحسن استقبالهما. Donc je ne manque pas de remercier les responsables de la mosquée et je spécifie ici notre frère Mohamed ainsi que le cheikh Youssef pour leur accueil toujours chaleureux. إخوتي الكرام الحديث الذي سوف أدندن حوله في هذه الأمسية المباركة موضوع يستحق منا جميعا أن نصغي له السمع وأن نلقي له قلوبنا استماعا وتقبلا وفهما. La thématique qui sera la mienne dans cette soirée nécessite que nous puissions lui prêter toute l'attention qui lui revient, d'être tout ouïe, d'avoir un cœur éveillé pour comprendre cette thématique ô combien cruciale. أبدأ بمقدمة ضرورية. الحديث إن شاء الله سوف يكون حول القراءة وأهميتها. القراءة وأهميتها هو صلب موضوعنا في هذه الأمسية. وإذا جئنا ننظر وندقق في حال أمتنا الإسلامية التي وصفت في زمن ما أنها أمة إقراء، لكن يا ترى هل ما زالت تملك في يدها من غير المصحف الشريف؟ هل تملك في يدها كتابا؟ La communauté de l'islam, si nous prêtons attention et que nous sommes des témoins et des observateurs vigilants, la communauté de l'islam a toujours été perçue à travers les temps, à travers les siècles, perçue comme étant la communauté de Iqra, lit. Toutefois, maintenant, la question que nous sommes en droit de nous poser, cette umma, cette communauté, est-elle toujours aujourd'hui la communauté du livre? Hormis le Saint-Coran et le Mus'haf al-Sharif, quel livre tenons-nous entre nos mains?
والذي يلحظ مع الأسف الشديد في جالياتنا المسلمة في هذه الديار بل كذلك في مجتمعاتنا الإسلامية نجد في الآونة الأخيرة نجد عزوفا عن القراءة وهجرانا للكتاب. Le constat qui s'impose, chers frères, c'est de relever le fait que ces derniers temps, on constate dans nos communautés musulmanes d'Occident, dans nos sociétés musulmanes, dans les pays arabo-musulmans, nous constatons qu'il y a un désintérêt pour la lecture et un délaissement du livre. الناس اليوم أو الناس اليوم لم يعودوا يقرؤون. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus. أو قليلا ما يقرؤون. Ou du moins lisent-ils très peu. وهناك دراسة أجريت قبل أكثر من 20 سنة من مؤسسة علمية فكرية في بيروت أجرت مسحا إحصائيا بإجراء مقارنة بين العالم العربي وأوروبا بخصوص معدل القراءة السنوي. Il y a une étude qui a été menée il y a plus de 20 ans maintenant. Et je vais faire un commentaire sur cette étude dans quelques instants. Il y a une étude qui a été menée il y a plus de 20 ans par une institution de recherche scientifique et intellectuelle qui se trouve à Beyrouth. Elle a procédé à une étude et à des statistiques comparatives entre l'Europe et le monde arabe concernant la lecture. ثم أبدت وصرحت بالأرقام والأرقام مخيفة. Les chiffres font peur. فخلصت الدراسة إلى أن معدل القراءة السنوي في أوروبا 100 ساعة بينما في العالم العربي 6 دقائق. Donc la moyenne de lecture sur une année en Europe, ça a plus de 20 ans. En Europe, c'était 200 heures de lecture. Dans le monde arabe, c'est 6 minutes. Ça dit bon, c'est bien évidemment, ces statistiques ont plus de 20 ans. Je pense que même aujourd'hui en Europe, il y a aussi une régression au niveau de la lecture, même en Europe. Avec l'apparition des smartphones, des réseaux sociaux, de tous ces moyens de distraction, les gens lisent de moins en moins. Et d'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre des librairies qui sont en faillite. Des librairies qui se retrouvent des passifs de dette et elles sont incapables de continuer à servir un semblant de clientèle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de lecteurs. Il y a même des librairies, moi je prends un exemple, à Tanger par exemple, il y a un libraire qui est un bon ami à moi. Quand j'allais, il y a un temps, quand j'étais de passage à Tanger, quand j'allais le voir, il m'emmenait dans son dépôt. Il m'emmenait dans son dépôt, il me dit reste là autant que tu veux, cherche les livres que tu as envie, tu les prends, tu me les ramènes. Une année, je suis parti le voir, il y a peut-être une dizaine d'années. Je suis parti le voir, quand je suis arrivé devant la façade de la librairie, j'ai un doute. Je me dis, je pense qu'il y a un changement de propriétaire des lieux. La façade, la vitrine a changé. Mais quand j'ai franchi le seuil de ces librairies, j'ai retrouvé mon ami le vendeur, le libraire. J'étais choqué. Il m'a dit, écoute, je me suis reconverti. Maintenant, je n'ai plus de librairie, mais j'ai une papeterie. Il a juste peut-être 2 rayons de livres. Tout le reste, c'est des cahiers, des classeurs, des cartables, des stylos, et ainsi de suite. Mais écoute, les gens ne lisent plus. J'ai liquidé tout mon stock. Il m'a dit, ce qui marche ici,
ça, ce n'est pas mon propre à moi, c'est le sien. Il dit ce qui marche ici, c'est deux choses. C'est les restaurants et les magasins de vêtements. C'est tout ce qui marche. Les gens ne lisent plus, ils n'ont pas envie de lire. Et ça, c'est quand même assez triste. C'est un triste constat, alors que le premier verset, et on va y revenir, le premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed, c'est le verset Iqra. Lis. Un verset qui a été révélé dans un environnement où l'analphabétisme est la règle d'or. Les Arabes, dans leur écrasante majorité, ne savaient ni lire ni écrire. Et voilà que le prophète sallam reçoit le début de la révélation par un verset qui invite à la lecture. Et bien évidemment, nous reviendrons sur ce point, Inch'Allah. D'où l'intérêt. Chers frères, aujourd'hui, il est urgent, il est vraiment urgent de redonner au livre toutes ses lettres de noblesse. Nous devons ramener, après le Saint-Coran, après la tradition prophétique, après les livres de sciences islamiques, nous devons ramener le livre au cœur de nos vies. Il faut que nous redevenions des lecteurs. Une communauté, une nation qui ne lit pas, c'est une communauté et une nation décadente. Je vais te donner un exemple. Il y a aujourd'hui beaucoup de profs de français, peut-être parmi vous des profs de français, peut-être. Il y a beaucoup de profs de français qui aujourd'hui se plaignent du niveau de dégradation de l'orthographe chez les enfants. Nos jeunes aujourd'hui ne savent même plus allonger une phrase correctement. Ils sont tellement habitués de leur texto, au lieu de dire je suis, ils disent je suis. Je suis. C'est H-U-I, dans le sens de je suis. Regardez comment on a charcuté la langue française. La langue de Voltaire, on a charcuté. Le niveau a beaucoup baissé. Attention, ça c'est pas propre à l'Europe, à la France, à la Belgique. Même dans le monde arabe, c'est la même chose. Les protes de langue arabe en terre d'islam se plaignent aussi de la chute de niveau de jeunes garçons et filles qui ne savent plus écrire un texte, voire une ligne, ils sont incapables d'écrire sans faire de faute. Avec des règles basiques, élémentaires de la grammaire, de la conjugaison, ils n'arrivent plus à aligner une phrase correctement, voire s'exprimer dans un arabe classique qui est correct et éloquent. Et ça, on ne peut pas uniquement attribuer ça à la dégradation du système éducatif, qui a une part de responsabilité. On l'attribue aussi au fait que les gens aujourd'hui, les enfants, les parents, tout simplement ne lisent plus. Ils ne lisent plus. Et ça, c'est très dramatique. Donc aujourd'hui, nous avons urgemment besoin, chers frères, de nous réveiller et de remettre le livre là où il doit se trouver. Pas sur une étagère qui, au bout de 6 mois, prendra de la poussière, mais prendre le livre pour lui donner son temps, pour le lire, pour comprendre, et pourquoi pas, pour agir si ce livre invite à une action quelconque, tant qu'elle est utile, Inch'Allah. Ceci pour ce qui est du constat que j'ai voulu établir dans cette introduction. Alors, maintenant, je passerai, Inch'Allah, à très rapidement souligner quelques-uns des mérites de la lecture. Je le dis précédemment, le premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Lis au nom de ton Seigneur. Dans un milieu analphabète, auprès d'un peuple qui n'a plus de livre depuis très longtemps. Hormis les chrétiens et les juifs qui vivaient dans la péninsule arabique, qui eux ont encore un livre. Les Arabes, eux, ont perdu toute notion de livre, bref, tout contact avec un livre digne de ce nom. Et là, cette sourate commence par ce verset, et elle annonce une époque nouvelle, une nouvelle ère qui va commencer. Et ce n'est pas par hasard que Al-Karim descend durant cette période auprès de gens analphabètes en les encourageant à lire. Ar-Rahman allama al-Qur'an
خلق الإنسان علمه البيان. Ar-Rahman, le miséricordieux, خلق الإنسان, qui a créé l'homme, علمه القرآن, علمه البيان, il lui a appris l'éloquence, il lui a appris à s'exprimer. Autrement dit, chers frères honorables l'Assemblée, pendant ces 23 années de révélation, il y a un livre avec un grand L qui va accompagner les musulmans durant toute cette période de la prophétie. Ils seront inspirés dans leurs moindres faits et gestes, ils seront inspirés par le livre. Premier verset dans la sourate la vache. Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Dhalika al-Kitab. Voici donc le livre, Al-Kitab. Dans la sourate An-Naml, la sourate Les fourmis, lorsque Sulayman alayhi salam interpelle son assemblée al-Mala, avant que n'arrive Belqis, la reine de Saba, Ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qui donc peut me ramener son trône, le trône de la reine de Saba, avant que son peuple ne me vienne soumis. Alors vous avez le fameux djinn qui a dit Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Je te le ramènerai avant que tu ne te lèves de ton emplacement. Pourquoi? Parce que il est al-qawi al-amin, il est fort, il est digne de confiance. Et puis la suite, الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Un homme qui avait la connaissance du livre dit à Sulayman alayhi salam, moi je te ramènerai le trône de la reine de Saba avant que tu ne clignes de l'œil. Ce passage de la sourate An-Naml, il est magnifique. Parce qu'on a d'un côté la force physique et l'intelligence, et le génie de ce djinn, et on a l'autorité du livre, autrement dit, l'autorité de la connaissance. Et c'est l'autorité de la connaissance, via cet homme de science, qui eut le dernier mot par rapport à ce trône qui va se présenter devant Sulayman alayhi salam. Regardez comment ce verset met en évidence, met en exergue l'importance du livre et l'importance d'être un lettré. Quelqu'un qui a accès à la connaissance, qui cherche à la voir et qui l'enseigne, la partage avec celles et ceux qui sont autour de lui. Donc ça c'est un exemple parmi bien d'autres bien sûr dans le Coran Karim. Et je rappelle que dans le Saint-Coran nous avons 261 versets qui nous parlent de livres, Al-Kitab. C'est énorme. 261 versets, c'est beaucoup. Si nous nous tournons vers la tradition prophétique ou vers la biographie prophétique, là aussi, nous avons beaucoup d'exemples qui soulignent comment le prophète sallam a mis en évidence, comment il a mis en évidence l'importance de la lecture, de l'écriture et du livre. Ainsi, il a permis à certains de ses compagnons de retranscrire sa sunna, comme c'est le cas de Abdullah ibn Abi Awfa, Jabir ibn Abdullah, mais aussi Abdullah ibn Amr ibn al-As, et bien d'autres compagnons. D'autres compagnons étaient aussi chargés de retranscrire la révélation coranique, comme Abu Musa al-Ash'ari, comme Zayd ibn Thabit, comme Ubay ibn Ka'b, et la liste est longue. Le jour du sermon d'adieu, et celui-ci a été rapporté notamment dans Sahih Muslim, le jour du sermon d'adieu, l'an 10 de l'Hégire, lorsque le prophète sallam a fait son discours, à travers lequel il fait ses adieux à la Ummah, un homme s'est présenté auprès du prophète sallam. C'est un homme qui a écouté le discours. Mais, en fait, il souhaiterait avoir une version écrite. Et c'est là que le prophète dit à ses compagnons, il dit « Uktubu li Abi Shat » écrivez pour... Le compagnon s'appelait Abu Shat. Écrivez, retranscrivez pour Abu Shat. Regardez comment le prophète met en évidence l'importance de la transcription. Et qui dit transcription dit feuillet. Qui dit feuillet dit plus tard un livre. Suite à la bataille de Badr, la Sira nous apprend
que le prophète sallam a conditionné la libération d'un nombre de païens, il a conditionné cela au fait d'enseigner l'écriture et la lecture à 10 enfants parmi les Ansar. Tu veux gagner ta liberté? Eh bien, tu vas prendre des enfants de l'Ansar, des Médinois, tu vas leur apprendre à lire et à écrire. Et croyez-moi, chers frères, les exemples ne manquent pas. Les exemples à l'époque prophétique ne manquent pas. Tous soulignent l'importance de cette lecture et la place centrale qu'elle doit occuper. Alors, permettez-moi maintenant, alors que nous sommes toujours dans l'aspect historique, soulignant l'importance de la lecture et du livre, si vous procédez à une exploration de l'histoire de la civilisation islamique, vous verrez que ce qui a bâti la civilisation islamique, c'est le livre. Nous avons aujourd'hui un immense patrimoine intellectuel, scientifique et religieux, qui se compte par des millions de livres. Et encore, ce chiffre, c'est parce que nous avons entre-temps perdu beaucoup de livres sur l'islam, suite à des guerres civiles, à des invasions, et ainsi de suite. L'arrivée des Tatars, par exemple, en 1258, de l'ère chrétienne, des Mongols, lorsqu'ils se sont emparés de Bagdad et qu'ils l'ont saccagé, ils l'ont mis à feu et à sang, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attaqués aux bibliothèques publiques, et Dieu seul sait combien de bibliothèques publiques se trouvaient dans la cité califale abbasside de Bagdad. Ils ont pris ces livres et les ont jetés sur le fleuve de l'Euphrate. Au point que les historiens disent qu'on ne sait plus distinguer entre la couleur rouge, noire et bleu foncé, entre le sang et l'encre. Tellement qu'ils ont saccagé le patrimoine de la Oumma qui se trouve là-bas. Alors, cet immense patrimoine, c'est un patrimoine écrit. Ce sont des manuscrits, partez d'un nombre de pays musulmans. Mais ici en France, si vous allez à Paris, à la Bibliothèque nationale de Paris, vous allez trouver de nombreux manuscrits arabo-musulmans. Vous allez au Maroc, par exemple, vous avez ce qu'on appelle Al-Khizan al-Malakiyya. C'est l'une des plus grandes bibliothèques du pays, qui regorge de milliers, de dizaines de milliers de manuscrits. Tout est archivé, tout est recensé, avec qui sont les auteurs, de quel genre disciplinaire, combien de pages, et ainsi de suite. Donc on a une richesse incroyable dans toutes les disciplines. Et qui a produit cette richesse? Ce sont des gens lettrés, ce sont des gens qui lisaient beaucoup et qui écrivaient. La compilation de la Sunna à l'époque du calife omeyyade Omar ibn Abdul Aziz a donné, selon les historiens, a donné le coup d'envoi non seulement à la compilation des sciences islamiques, mais aussi à l'émergence du livre comme référent et vecteur de transmission, alors que lors des premiers siècles de l'islam ou lors des premières générations de l'islam, la transmission se faisait essentiellement par voie orale. Là maintenant, on a un support écrit qui commence à se développer grâce au contact des musulmans avec les deux anciens puissants voisins qui étaient les Byzantins et les Perses, qui eux avaient déjà la fabrication du papier, de ce qu'on appelait le parchemin à l'époque, assez bien évolué. Donc les musulmans empruntent les méthodes, la reproduisent pour pouvoir notifier leur savoir, retranscrire le Coran Karim, la tradition prophétique, le savoir religieux et par après le savoir intellectuel. Les bibliothèques. Mais avant de parler des bibliothèques, les califes, quelle que soit leur dynastie, les califes, les gouverneurs, les princes, les princesses ont dépensé sans compter pour encourager le mouvement scientifique, intellectuel et religieux. Ils ont dépensé des sommes faramineuses pour financer des projets, soit dans l'achat de livres, se trouvant chez les Byzantins par exemple, ou en dépensant pour des centres de traduction, des centres de recherche, comme la Maison de la Sagesse qui se trouvait à Bagdad. La Maison de la Sagesse, Beit al-Hikmah, qui se trouvait à Bagdad, qui était fondée à l'époque du calife Abbasid al-Ma'moun. Cette maison était non seulement une bibliothèque, mais aussi un centre de recherche et un centre de traduction.
Et les califes, les princes, les princesses, les notables dépensaient sans compter pour encourager la production intellectuelle, religieuse, scientifique en terre d'islam. Deux métiers aussi. Deux métiers vont jouer un très grand rôle dans le développement de la culture du livre et de la lecture. C'est ce qu'on appelle en arabe al-nusakh ou al-warraqoun. Les scribes et les copistes. Au début, nous n'avions que des scribes. Et avec le temps, les scribes ont ouvert des boutiques. Et on les a appelés al-warraqoun. Les scribes, ce sont al-nusakh et al-warraqoun sont les copistes. Alors, que font les copistes? Ils ont une boutique. Ils ne se contentent pas de retranscrire, aussi ils relient des ouvrages. Ils les relient. Ils en font des livres. Donc on a des feuillets, 100, 200, 300 pages, et bien ils les relient. Parfois même ils les décorent. Et ils en font, c'est une création littéraire, artistique. C'est un livre. Eh bien ces gens-là, et ils se comptaient par milliers en terre d'islam, leur spécialité c'était de retranscrire et de produire. À une époque où il n'y avait pas encore d'imprimerie. Comme vous savez, l'imprimerie a été fondée par Gutenberg, l'allemand, au XVe siècle. Bien avant ça, en terre d'islam, c'était par voie manuscrite. Et donc ces deux métiers-là, celui de scribe et de copiste, ont bien évidemment développé un courant dans la société musulmane qui est celui non seulement de la lecture, mais de l'acquisition du livre. Et ceci va conduire à quoi? Ça va conduire à la naissance d'une multitude de bibliothèques. Et il y avait deux types de bibliothèques. Il y avait des bibliothèques publiques, généralement financées par des mécènes, et surtout des gouverneurs, des califes, des princes, princesses, des gens riches. Et vous aviez des bibliothèques privées, dans les maisons. Et certains disent que les gens de Cordoba, dans l'Espagne musulmane, à l'époque de l'Andalousie, les gens de Cordoba se disputaient le privilège de constituer des bibliothèques à domicile. On est loin de cette époque. Aujourd'hui, nos familles se disputent sur autre chose. Plus grande télé, et parfois aussi le meilleur service de vaisselle, avec le pan, avec je sais quoi d'autre, des beaux verres, beaucoup de décoration. Bon. C'est pas un mal d'avoir ça, mais on doit se demander le curseur à quel niveau on le met. Mais à cette époque-là, pour une famille cordouane, elle accède au respect, à la notabilité, elle y accède si elle a des livres chez elle. Les livres chez soi est un signe pas seulement d'érudition, mais d'élévation sociale. Et quand je dis livres chez soi, c'est pas seulement des livres mis sur des étagères, c'était des familles qui lisaient. Et je vous recommande malheureusement je n'ai pas pensé à l'apporter avec moi, je vous recommande un magnifique ouvrage l'auteur est une Allemande décédée aujourd'hui, Sigrid Unk, qui écrit un très beau livre intitulé Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Retournez à ce livre, elle évoque une série de bibliothèques, elle met en évidence et en exergue la puissance du mouvement intellectuel, scientifique et religieux en terre d'islam et comment les livres circulaient à une vitesse inouïe dans les grandes cités du monde musulman, parmi les privés, mais aussi au sein de bibliothèques publiques. Un calife abbasside, lors d'une bataille avec les Byzantins, il bat les Byzantins et les règles de la guerre veulent que le vaincu paye le vainqueur. Et ce calife, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, vous ne me payerez pas des lingots d'or, je veux des livres. Je veux des livres. Et vous avez des caravanes qui venaient de Byzance, chargées de livres, et qui venaient directement prendre place au sein des grandes bibliothèques de Bagdad. Voilà comment ces gens pensaient à l'époque. Voilà comment ils réfléchissaient, et voilà la place que le livre occupait donc parmi eux. Alors,
la question que l'on se pose souvent, et ça je vais peut-être y revenir plus tard, Inch'Allah, c'est comment développer en nous une culture de la lecture. Parce que la lecture, c'est culture et art, c'est un art aussi, ça ne s'improvise pas la lecture. Je vais y revenir par après, Inch'Allah. Permettez-moi maintenant, après cet aperçu historique, permettez-moi de citer les différents types de lecture qui existent. Il faut savoir qu'un type de lecture est tributaire de la motivation et de l'intention qui m'anime lorsque je prends un livre entre mains. Peu importe. Et il y a ici, je vais vous les citer, différents types de lecture que je peux appliquer sur un livre. Alors, premier type, ce qu'on appelle la lecture, en arabe c'est al-qira'a al-tasliya, la lecture de détente. Quelqu'un qui lit un roman. La lecture d'un roman ne demande pas beaucoup de concentration. Parce qu'un roman, c'est une histoire. C'est une histoire, il y a des protagonistes, il y a des lieux, il y a des événements, il y a du suspense. Mais ça n'exige pas d'avoir un niveau de concentration élevé. Ça, c'est le premier type de lecture. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la lecture curieuse. Al-qira'a al-fuduliyya. Et ça, il y a beaucoup aujourd'hui. C'est quoi la lecture curieuse? De nos jours, on la voit surtout, on ne la voit pas dans les livres. On la voit dans des articles ou des posts sur Facebook, sur Twitter, etc. En fait, tu vas lire, mais juste par curiosité. Il y a un titre, et certains sont très forts en marketing, il y a un titre qui t'a choqué, qui a capté ton attention, tu vas juste lire, pas pour t'instruire, pas nécessairement pour t'informer, mais par curiosité. Tiens, je veux voir ce qu'il raconte celui-là. Ça, on appelle ça la lecture de curiosité. Elle s'applique beaucoup moins sur les livres, et beaucoup plus sur des articles, sur des posts, et sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous avons, troisième type de lecture, ce qu'on appelle la lecture contraignante. Et ça, nos étudiants connaissent très bien ça. Quand à l'école, on leur impose de lire un livre, des livres. Et beaucoup de nos jeunes, on est tous passés par là, beaucoup de nos jeunes n'aiment pas qu'on leur impose la lecture d'un livre. Voilà, tu dois lire Victor Hugo, tu dois lire, je ne sais pas moi, Voltaire, tu dois lire Shakespeare. Tu dois le lire et en faire une fiche de lecture pour laquelle tu seras coté à la fin de l'année ou à la fin du semestre. Et beaucoup d'étudiants n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Mais ils le font parce qu'ils sont obligés. Et généralement, après, ils oublient ce qu'il y a dans ce livre. Et ça, c'est le côté, on va dire, l'inconvénient des lectures contraignantes. C'est quand elles nous sont imposées, ces lectures-là, on n'en tire pas beaucoup profit, malheureusement. Nous avons aussi la lecture passionnante. La lecture passionnante, c'est quand tu t'intéresses à un sujet, à un domaine qui te passionne, que tu affectionnes particulièrement. Eh bien, tu ne vois pas les heures s'écouler. Tu es dans le lit, tu ne lâches plus. Les heures, parfois les semaines, les jours, les mois, tu ne lâches pas ce livre. Pourquoi? Parce que le domaine te passionne. Nous avons enfin ce qu'on appelle la lecture endurante. La lecture endurante, c'est une lecture qui demande un très haut niveau de concentration. C'est une lecture qui demande de l'exigence, de la discipline, parce que tu es conscient que de cette lecture, tu vas te former. Tu vas te former. Que ce soit dans la pâtisserie, que ce soit dans la mécanique, dans l'électronique, dans le droit, dans l'histoire, la philosophie, n'importe quel domaine, dans le domaine religieux. Tu sais que tu dois passer par ce cursus-là et qu'il y a des ouvrages dont tu as besoin de lire, de comprendre pour pouvoir te former. C'est une lecture endurante. Elle demande à ce que cet élève puisse se concentrer et s'impose une discipline de faire afin qu'il puisse arriver à bon port et terminer sa formation, Inch'Allah. Alors, bien sûr, chacun se doit, lorsqu'il prend un livre, il se doit la première question qu'il faut se poser, c'est celle-là. Quel type de lecture je vais appliquer à ce livre? Parce que ça va jouer un très grand rôle dans la suite. Est-ce que c'est une lecture de détente? Dans ce cas, les nerfs sont relâchés. L'esprit peut parfois être distrait. Ou alors, est-ce une lecture passionnante, à savoir je ne lâche plus le livre, ou c'est une lecture endurante, qui signifie que parfois, dans ces livres, dans le livre, il y a peut-être des questions que je ne vais pas comprendre, parce que je suis en train d'apprendre, donc j'ai besoin de poser des questions au professeur, j'ai besoin de me renseigner,
j'ai besoin de prendre des dictionnaires, j'ai besoin de prendre d'autres livres qui peut-être complètent ou expliquent ou annotent ce que je suis en train de lire. Voilà, il faut toujours au début bien se poser la question quel type de lecture. Maintenant, vient une autre question. Par où commencer? Quand tu veux devenir un lecteur, par où faut-il commencer? Alors déjà, je commencerai par dire que la lecture, ça ne s'improvise pas. La lecture, c'est un art. Il faut savoir ça. Al-qira'atu fan. Croyez-moi, c'est un art, la lecture. Ce n'est pas n'importe qui s'improvise lecteur. C'est un art. D'ailleurs, les vrais lecteurs, ce sont ceux qui lisent tout le temps et qui terminent leur livre. Les faux lecteurs, ce sont ceux qui commencent 3 pages et puis le jeu de côté, il ne revient même plus. Pendant des années, quelques années plus tard, il ne se souvient même plus qu'il avait ce livre. Il le retrouve dans une étagère. Non, le vrai lecteur, celui qui s'est aguerri à l'art de la lecture, il sait comment lire, il sait comment profiter de la lecture et où aller chercher son information, même comment choisir un livre, on y reviendra. Et bien sûr, par où on commence? Comme je l'ai dit précédemment, déjà par définir le type de lecture. C'est un premier début. Aussi, demander conseil. Moi, je me rappelle, dans les années 90, il y avait une mode à Bruxelles. Il y avait des frères qui ramenaient beaucoup de livres du Maroc, mais aussi du Moyen-Orient. Des livres en arabe islamique, et qu'ils vendaient. C'était très à la mode. Et on voyait des jeunes, machallah, fougueux, qui venaient rafler je ne sais pas combien de livres, parfois même c'était 10-15 tomes. Et ces jeunes, ces braves jeunes, en fait, ils ne lisent même pas en arabe. Ils ne sont pas capables de lire en langue arabe. Mais pourquoi ils achètent alors le livre? Ils achètent parce qu'ils ont entendu d'autres parler de ce livre. Et c'est un phénomène de mode. Ah tiens, il y a Fath al-Bari, le commentaire de Bukhari qui est sorti. Il se vantait l'endroit. Le frère, il entend dans une discussion des frères ou des étudiants en sciences islamiques qui en parlent. Lui, il n'est pas de leur niveau, il va aller l'acheter. Moi, je connais un frère qui est venu me voir et il m'a dit, j'ai une bibliothèque dont je n'ai jamais ouvert ne fût-ce qu'un livre. Il dit, je viens de remarquer maintenant, écoutez bien, il dit, je viens de remarquer maintenant que ces livres ne sont pas de mon niveau. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, si tu as le choix, soit tu les offres à des étudiants, et tu peux aussi les vendre. Si tu as envie de les vendre à quelqu'un qui veut te les racheter, il n'y a aucun problème. Donc ici, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut demander conseil à des gens avisés, et aussi tout dépend du domaine aussi. Si par exemple tu cherches un livre dans l'histoire, eh bien tu vas te renseigner auprès de quelqu'un qui est versé dans l'histoire. Tu t'intéresses à un livre, par exemple dans le fiqh, dans le droit musulman, eh bien tu te tournes vers un frère, vers une personne qui est formée dans ce domaine, qui pourra te conseiller. Tes livres est bien à lire, et celui-là il est d'un niveau supérieur. Donc il faut toujours revenir vers des gens avisés, compétents, voire parfois des lecteurs aguerris, qui peuvent vous donner quelques-unes des ficelles, des recettes du métier. D'accord? Si on peut appeler ça un métier. Alors, on a compris, définir notre méthode de lecture, demander conseil. Il ne faut surtout pas aller dans une librairie et acheter comme ça, au pif, au hasard un livre. Ça, c'est une chose à ne jamais faire. Parfois même, il y a des tweets et des posts sur Facebook qui passent. Quelqu'un a publié un livre, et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont, parce que sur les réseaux sociaux, il y a le phénomène du buzz, de l'audimat, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui réagissent, qui likent. Ah tiens, ce livre-là, son auteur, il a publié une couverture du livre, il explique en 3 lignes de quoi il parle. Je vois ici, il a 5000 likes. Ah, ça, c'est un livre important. Il va l'acheter. Il se peut que l'auteur, en écrivant ce livre, l'auteur ne s'adresse même pas à lui. Il s'adresse à un public bien particulier. Donc il ne faut pas suivre la mode des likes. Il faut voir est-ce que ce livre correspond à ton niveau et fait-il partie de tes besoins maintenant immédiats. Maintenant, chers frères, nous allons voir quels seront nos premiers pas dans la lecture. Très important.
Le premier pas, c'est de se créer une habitude de lecture. On appelle ça en arabe adatun yawmiyya. Tu dois bloquer un moment de ta journée. Peu importe, c'est toi qui choisis. Ça peut être le matin après le gel, ça peut être le soir, ça peut être à n'importe quelle heure qui te convient. Tu choisis un moment et tu te fixes sur ce moment. Et le plus dur, croyez-moi, le plus dur, chers frères, c'est de se maintenir et la constance. C'est le plus dur. Beaucoup commencent pour une semaine, 1 mois, 3 mois, 5 mois. Ils choisissent par exemple, j'avance 19h, ils prennent un livre. Et avec le temps, son épouse l'appelle, ses enfants viennent de lui, doivent faire une course, et cette habitude s'étiole et elle disparaît. Il a du mal à revenir. Il faut s'imposer une discipline. J'aime à citer un grand lecteur contemporain. C'est un cher Syrien qui est aussi une personnalité intellectuelle. Il vit actuellement entre le Qatar et la Turquie. Quelques-uns de ses ouvrages ont été traduits en français. Il écrit beaucoup dans le domaine de l'éducation, beaucoup. Il s'appelle Abdelkarim Bakkar. Retenez son nom, Abdelkarim Bakkar. C'est un grand lecteur. Dans une interview qu'il a accordée, il dit j'ai une habitude de lecture, j'ai une heure bien précise tous les jours. À cette heure-là, tout doit s'arrêter autour de moi. Pour la lecture, c'est le moment de la lecture. Même sa famille, sa femme, ses enfants savent que cette heure-là, personne ne doit le déranger. Il dit, mais parfois, je suis obligé, dit-il, de déroger à la règle. Parfois, j'ai des invités. Il peut arriver que j'emmène l'un de mes enfants à l'hôpital, ou son épouse, par exemple. Donc, ce qui fait que cette heure-là, elle saute. Eh bien, je m'impose de la reproduire le jour suivant. Et le jour suivant, ce ne sera pas 1 heure, ce sera 2 heures de lecture. Il se l'impose. De manière à ce qu'il garde le rythme, parce que notre nefs a besoin absolument d'être éduqué. Le nefs va toujours vers les choses faciles. Il faut l'éduquer pour qu'elle se plie à un certain rythme et qu'on sorte absolument de la zone de confort. Ça, c'est la première chose, créer une habitude de lecture. La deuxième chose, c'est lorsqu'on veut choisir un livre. En fait, tout livre est marqué par une série de spécificités. Et c'est important de les connaître. D'abord, il faut voir le sujet. De quoi traite le livre? Dans une foire du livre, dans un pays arabe, un incident s'est produit. Quel est donc cet incident? Il y a un libraire qui avait son stand dans cette foire du livre. Il a reçu une vague de mamans, de femmes, qui sont venues toutes acheter le même livre. C'est un livre qui fait 12 volumes, écrit par l'imam Shafi'i, enfin, dicté par l'imam Shafi'i. Le livre s'appelle Kitab al-Umm. Il était étonné. Ce sont que des mamans qui sont venues acheter le livre. Et quand il a décidé de briser la glace, d'ouvrir la discussion avec une des mères qui est venue le voir, qu'est-ce que vous avez à toutes venir acheter ce livre, 12 volumes? Ah, parce que c'est le livre qui parle de la mer, sur les droits de la mer. Il dit non, il ne parle pas de ça, le livre. Le livre, al-Umm en arabe, signifie aussi la référence. C'est le livre de référence dans le fiqh de l'imam Shafi'i. La pauvre femme, elle était déçue. Et en fait, il y a plein de mamans qui sont parties avec ce livre-là. Je ne sais pas si entre-temps, elles ont ouvert ce livre, mais en tout cas, elles sont parties avec 12 tomes, croyant que cet tome-là parlait des droits de la mer, des devoirs envers la mer, et ainsi de suite. Alors que ce livre parle des droits juridiques musulmans selon l'école Shafi'i. Voyez-vous? Donc il est très important de faire attention à la thématique et faire attention au titre. Parfois le titre il est trompeur. Le titre n'indique pas son contenu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Aussi, une chose importante à définir, donc on a dit le thème, donc le genre du livre, aussi la notoriété de l'auteur, ça joue aussi. Il y a des auteurs qui sont très connus. Ils sont très connus, pas parce que leurs ouvrages sont ceux qui se vendent le plus, c'est pas un critère absolu, mais parce qu'ils sont connus comme étant des personnes de référence dans leur domaine. Dans le domaine de l'économie, on a ici en France Thomas Piketty par exemple. Thomas Piketty,
Ces ouvrages en plus sont devenus des références, même si parfois certaines de ces idées font débat dans les milieux des économistes, quelles que soient leurs tendances, de manière générale, c'est quelqu'un qui est souvent invité, sollicité pour traiter de questions d'économie, de l'économie politique, de la science économique de manière générale. Ben, ces ouvrages à lui font autorité dans le domaine. Par exemple, le Cheikh Al-Albani dans le hadith, lui c'est une référence. Le Cheikh Al-Qadr Al-Arnaout, c'est des références. Donc, vous avez des gens qui sont dans leur domaine de grandes références, et généralement, quand vous prenez leurs ouvrages, vous êtes, je ne dis pas qu'il faut tout accepter, on va y revenir, il faut acquiescer tout ce qu'ils rapportent et disent, mais vous êtes quelque peu en confiance parce que vous avez affaire à quelqu'un qui maîtrise très bien son domaine. Ça, c'est très important. Ça joue un grand rôle dans le choix de l'ouvrage. Mais j'ai envie de dire aussi que le choix d'un ouvrage lié à un auteur connu, aussi ce n'est pas une règle absolue. Pourquoi? Parce que parfois il y a des auteurs qui sont peu connus, mais dans leurs ouvrages sont aussi de très bonne facture, de très bonne qualité. Et ça me rappelle le proverbe arabe qui dit قَدْ يُوجَدُ فِي الْأَنْهَارِ مَا لَا يُوجَدُ فِي الْبِحَارِ. On peut trouver dans des rivières ce qu'on ne trouve pas dans les océans. D'accord? Il faut faire attention à ça, ce n'est pas une règle générale. D'où l'intérêt de toujours poser des questions, demander conseil, pardon. Aussi, avant de s'engager sur l'achat ou l'acquisition d'un livre, une chose très importante, c'est de se renseigner sur l'auteur et sur le livre. Et si l'auteur est vivant de nos jours, il n'est pas rare de lui trouver des vidéos YouTube dans lesquelles soit il fait une conférence autour de son livre, ou alors il accorde une interview. Ça vous renseigne davantage sur l'auteur, sur sa pensée et sur la trajectoire qu'il a choisie et qu'il a tracée pour écrire son livre. Ça peut vous aider soit à aller l'acheter ou vous dire « Ah non, ce livre-là, ce n'est pas ce que je recherchais, j'irai voir dans une autre direction. » Les comptes rendus aussi. Les comptes rendus qui sont publiés dans certains magazines papier ou même sur le net qui parlent de certains ouvrages. Les prix aussi, une distinction. Le prix Pulitzer, par exemple, le prix Goncourt, le prix Femina, et bien d'autres prix par lesquels certains ouvrages sont récompensés. Le prix de Roi Faisal, par exemple, c'est un prix islamique mondial. Et chaque année, la fondation islamique du Roi Faisal, qui est à Jeddah, elle délivre, c'est l'équivalent du prix Nobel en termes d'islam. Elle délivre des prix à de grands chercheurs qui ne sont pas nécessairement musulmans. Mais ils ont produit une avancée importante dans un domaine, où ils ont publié un livre qui a retenu toute l'attention d'un jury et pour lequel ils veulent le récompenser. Donc ça aussi, quand on a un livre qui était récompensé par un prix, c'est que le livre a été lu avant et critiqué par des experts du domaine. Donc, il y a un jury derrière qui s'est penché sur le livre et c'est pour ça qu'il a mérité ce prix. Ça donne de la valeur, ça donne une autorité quelque part, une autorité symbolique à l'ouvrage. Ça c'est important. Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin. Vient la question, maintenant j'ai choisi le livre, je l'ai acheté, j'ai écouté des interviews, j'ai lu des comptes rendus ou des fiches de lecture, j'ai écouté les critiques qu'il y avait sur le livre, parfois il y a des approches critiques, toutes intéressantes. Maintenant ce qui m'intéresse, c'est comment lire. Comment je m'y prends? Voilà, le livre je l'ai acheté, il est là. Comment je m'y prends? La lecture c'est un art, je l'ai dit. Comment je m'y prends? Est-ce que directement je mets au milieu et je lis? Non. Déjà, la première étape, c'est de s'intéresser à la table des matières. La table des matières nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la structure du livre, comment le livre est construit et agencé. C'est la première chose. La deuxième chose, lire l'introduction de l'auteur. Parce que parfois on critique un livre et souvent la réponse à cette critique se trouve dans l'introduction. Parce que l'auteur, dans l'introduction, on en parlait. Mais vu que nous, on ne lit jamais les introductions, on entre dans le vif du sujet, et puis on dit, mais l'auteur, il ne parle pas de tes sujets. Eh bien, retourne l'introduction, tu auras peut-être la réponse à ta question. Et très important, donc de lire, je rappelle, l'introduction et la table des matières. Ça nous donne une vue d'ensemble de l'ouvrage avant de démarrer toute lecture. Et la découverte de la table des matières, elle a aussi un autre atout, c'est qu'elle va aussi nous aider à nous demander, vais-je procéder à ce qu'on appelle
une lecture intégrale du livre ou alors une lecture partielle. Je m'explique. C'est ce qu'on appelle al-qira'atul kulliya ou al-qira'atul juz'iyya. La lecture intégrale, c'est que tu lis le livre du début jusqu'à la fin. La lecture partielle, c'est que tu n'as pas besoin de tout le livre. Tu as besoin d'un chapitre bien particulier. Les autres chapitres ne t'intéressent pas. Pour les besoins d'une recherche, ou pour une étude quelconque, ou pour un travail que tu dois remettre, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Grâce à la table de matière, grâce à l'introduction de l'auteur, tu arrives rapidement à cibler. Faut-il lire le livre dans son entièreté, ou s'arrêter uniquement sur l'un ou l'autre chapitre qui me concerne directement? Donc ça, c'est très important à faire pour démarrer la lecture. Maintenant, le point suivant, comment tirer profit de la lecture? Parce que le plus important, chers frères, ce n'est pas le nombre de livres que tu lis. Ce qui prime, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est ça qui est important, c'est la qualité. Il y a des gens qui peut-être ont lu 100 livres sur l'année, mais posez-leur des questions, ils n'ont rien retenu de ce qu'ils ont lu. Il y a peut-être une personne qui n'a lu que 5 livres toute l'année, et vous l'interrogez, les informations sont encore très fraîches dans sa tête et sa mémoire. Donc ce qui importe, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité, très important. Et nous ne sommes pas dans une compétition pour voir qui va lire plus de livres, ça c'est pas important. L'essentiel c'est de tirer profit de la lecture. Alors déjà, comment profiter de son livre ou de la lecture? La première chose, c'est déjà de s'interroger, c'est quoi l'objectif? Au nom de quel objectif j'ai pris ce livre pour le lire? Pourquoi je l'ai pris en fait ce livre? Pourquoi l'ai-je acheté? Pourquoi l'ai-je tiré de ma bibliothèque? Il doit y avoir une raison. Il n'y a personne qui prend un livre qui se met à le lire comme ça par plaisir. Il y a toujours un objectif derrière. Soit il est en train de réviser une question, ou il est en train de préparer quelque chose, ou tout simplement il a décidé de lire ce livre selon l'une des méthodes que nous avons évoquées précédemment. Donc déjà, fixer l'objectif, le cap de la lecture. Aussi, ne jamais lire avec ce que je vais appeler, on appelle ça en arabe, ruh taslim, avec, entre guillemets, soumission et résignation. En fait, prendre tout ce que dit l'auteur pour ce qu'on appelle parole d'évangile. Non. L'auteur est un être humain. Il faut lire, et parfois, si vous avez le bagage nécessaire ou la compétence nécessaire, il ne faut pas hésiter à soumettre le contenu du livre, dans le respect de l'auteur bien sûr, à un examen critique. Et parfois vous pouvez arriver à un résultat dans lequel vous dites « Ah, la thèse que soutient l'auteur, elle est, par exemple, elle est insuffisamment argumentée, elle ne fait pas l'unanimité, contrairement à ce qu'il dit, et ainsi de suite. » D'accord ? Je rappelle, l'objectif de l'esprit critique, ce n'est pas de dénigrer l'auteur ni l'ouvrage, c'est tout simplement d'avoir une distance critique avec ce que dit l'auteur pour savoir comment tirer profit du livre en mettant de côté ce que nous estimons, et ça reste relatif, ce que nous estimons incorrect ou manquant de précision. D'accord ? Aussi, toujours dans la façon de profiter de la lecture, c'est investir dans la lecture. Que signifie investir dans la lecture? Alors on entend le mot investissement, quand on pense au mot investissement, on pense exactement à l'argent. On peut aussi investir dans la lecture. Et pour investir dans sa lecture, il faut prendre un crayon. Pas un stylo, un crayon. Et une gomme. Et tu vas dans ton livre et tu te mets à souligner des passages qui te paraissent pertinents. Certains utilisent des marqueurs fluo, ça aussi c'est possible, sur des passages bien précis. Et grâce à cette méthode, eh bien, on voit que votre lecture, c'était une lecture qui était mise à profit. Tu t'es arrêté sur des passages qui t'ont interpellé. Tu peux aussi toi-même mettre des titres à ces passages. L'auteur ne les a pas mis, toi tu les as mis. Ce sont tes titres à toi. Ce sont les intitulés des paragraphes que tu as choisis. Avec toujours la même condition, c'est que ces notes ou ces annotations soient bien ordonnées. Une anecdote assez amusante et anecdotique et plaisante
il y a un grand auteur qui se prénomme Shakib Arsalan. C'est un grand auteur. Cet homme était, rahimahullah, il est décédé en 48. C'était une encyclopédie. Il parlait plusieurs langues. En plus de l'arabe, il parlait le turc, il parlait l'anglais, le français, le russe aussi. C'était une encyclopédie. Un jour, pour l'anecdote, il y a un éditeur égyptien qui lui envoie un livre d'histoire. Un livre d'histoire écrit par un professeur américain. Et qui avait été traduit en arabe. Et donc l'éditeur dit à Shakib Arsalan, je t'envoie une version traduite du livre, donc de l'anglais au français, à l'arabe. Est-ce que tu peux éventuellement relire ce livre et pourquoi pas apporter tes annotations? Alors le livre, il faisait à peu près plus ou moins cette taille-là, le livre, d'origine. D'accord. Quand le livre arrive chez Shakib Arsalan, lui qui est un grand lecteur, il a chargé le livre d'annotations au point que le livre a gonflé de volume. Il a gonflé. On est même en mesure d'extraire tous ces commentaires de l'eau de bas de page, d'en faire un livre à part. Parce que Shakib Arsalan, après cet ouvrage de cet auteur américain, il l'a passé au peigne fin. Il a corrigé l'auteur, il l'a repris sur une série d'informations et il a même complété une série de données historiques auxquelles l'auteur n'a pas fait allusion. Et ça, c'est ça la lecture profitable, c'est celle-là. C'est de voir que dans ton livre, il y a de temps à autre, il y a des passages qui sont soulignés, qui sont surlignés, donc on passe avec le fluo. Il y a des passages où on a mis des annotations, des numéros. On a mis des notes de bas, nous-mêmes, des notes de bas de page en bas. Et aussi, parmi les méthodes pour investir dans la lecture, c'est que vous avez, dans les livres, vous avez toujours ce qu'on appelle des pages perdues, des pages blanches. Regardez ici, par exemple. Ça, c'est une page blanche, c'est une page perdue. Parce qu'il faut savoir, moi j'ai travaillé dans le monde d'édition, il faut savoir dans le monde d'édition, ils appellent ça la règle de 16. D'accord? La règle de 16 signifie que il faut que le livre recto verso ait un certain nombre de pages pour pouvoir être imprimé. Et parfois, ce nombre de pages est dépassé. Et s'il est dépassé, on est obligé, pour les besoins de l'impression, de créer une page blanche, voire 2, voire 3. D'accord? Là, vous avez une page blanche. Je ne vais pas regarder ici combien il y en avait. Parfois il n'y en a pas du tout. Hein. Et ça tombe mieux. Ici, il n'y en a aucune. Je ne cache pas, généralement, c'est souvent dans le livre à nous qu'il y a des pages blanches. Beaucoup moins. Ah, ici, on a une, tiens. Regardez. Ici, voilà. Ici, vous avez une page blanche. Vous voyez? Elle est blanche. Ça, c'est lié à la règle de 16. Et donc, dès qu'il y a un dépassement, ils sont obligés, l'éditeur est obligé à rajouter une page, 1 ou 2 ou 3 pages en plus. D'accord? Ben, quand vous avez une page blanche, que ce soit devant ou à l'arrière, eux, ils appellent ça une page perdue, mais pour nous, elle n'est pas perdue. Parce que cette page, je vais en profiter pour en faire ma propre table des matières. Je vais reprendre une série de titres ou d'intitulés de mes commentaires, je vais les transposer ici, avec les numéros de page, de manière à ce que je puisse y retourner très rapidement. Parce qu'avec le temps, on ne se souvient plus de ce qu'on a lu et dans quel livre. Et on perd un temps fou pour retrouver l'information. Et parfois, grâce à cette méthode, on peut facilement se rappeler, je peux me rappeler du livre, mais pas de la page. Mais quand je mets ça derrière, ben je sais exactement dans quelle page je vais la trouver. D'accord? Ce sont des méthodes assez intéressantes qu'il faut mettre à profit pour pouvoir, Inch'Allah, investir dans la lecture. Je dis ça en gros, il y a pas mal d'autres méthodes. Mais le plus important, c'est de ne pas faire des flèches dans tous les sens, des numéros qui vont dans tous les sens, parce qu'après, on ne s'y retrouve pas. Il faut toujours se mettre en tête que lorsqu'on écrit au crayon, il faut être capable d'écrire avec propreté pour pouvoir se relire plus tard. Parce que dans 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans,
tu vas revenir à tes notes. Et parfois, tu ne sais plus trop lire. D'ailleurs, c'est l'un des reproches qu'Ibn Taymiyyah se faisait à lui-même. Ibn Taymiyyah, l'un des reproches qu'il se faisait à lui-même, il dit que quand j'écris et je reviens, je ne sais plus me relire. Parce qu'il avait une écriture tellement, les lettres sont tellement collées les unes aux autres que lui-même, il n'arrive même plus à se relire après. Donc faire attention de soigner son écriture, de soigner l'ordonnance et l'agencement pour pouvoir, Inch'Allah, tirer profit au maximum, Inch'Allah. D'accord ? Maintenant, je conclue, Inch'Allah, cette intervention par quelques points qui me paraissent importants. Et tous ces points sous forme de questions. La première question, le livre numérique peut-il remplacer le livre papier? Moi, je vous dirais la réponse est non. Ce serait impossible. Le toucher. Pardon? Le toucher. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le livre numérique, il a un avantage. Il est facilement téléchargeable et il est facilement transportable. Tu as une liseuse, tu as des livres dedans, tu le mets dans ta sacoche, ton cartable, et tu pars et tu voyages. Alors qu'un livre, une liseuse par exemple, elle te regroupe 20, 30, peut-être 100 livres, et c'est très léger. Tu ne peux pas déplacer avec toi une bibliothèque. D'accord? Mais les inconvénients du livre numérique, c'est que tu n'auras jamais le toucher du livre, l'odeur du papier qui te rappelle des souvenirs. Moi, dans ma bibliothèque, il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti, écoutez bien, j'ai sorti un livre de ma bibliothèque qui date des années 80. Et quand j'ai senti l'odeur du papier, ça m'a plongé dans cette période et même dans le moment où je le lisais. Alors que j'ai oublié cet événement-là. Ma mémoire a reproduit l'instant où j'étais en train de lire. Deuxièmement, quand vous offrez un livre, vous offrez un livre papier. Il n'y a personne qui offre un livre numérique. Ça ne s'offre pas un livre numérique. Un livre papier, oui, vous le dédicacez, vous le gardez chez vous. Des années plus tard, vous regardez de nouveau la dédicace, ça vous rappelle des souvenirs. Il y a beaucoup de jeux qui remontent à la surface. Donc, tout ça pour vous dire que le livre numérique ne peut jamais rivaliser avec le livre papier. D'ailleurs, ici, je vous présente un très beau livre que je vous recommande de lire. Il s'intitule « N'espérez pas vous débarrasser des livres ». Et donc, les deux auteurs reviennent ils retracent l'histoire du livre et ils font aussi une très grande parenthèse sur le livre numérique. Et ils démontrent à quel point la technologie numérique aujourd'hui est fragile. Le livre existe depuis des milliers d'années. Le livre numérique, il n'a que peut-être 10 ou 15 ans grand maximum. Et peut-être demain, le livre numérique va disparaître. C'est ça les aléas de la technologie. Le livre papier, il ne peut pas disparaître. Il sera toujours là. C'est ça l'avantage. Donc en résumé, oui, on peut lire dans des livres numériques. Moi, j'ai une liseuse, je lis dans des livres numériques, mais il ne va jamais remplacer, ceux-ci ne vont jamais remplacer le livre en papier. Il y a toujours de la batterie. Pardon? Il y a toujours de la batterie. Et bien sûr, ici, il y a toujours de la batterie. Alors que dans l'autre, non. La liseuse, à un moment donné, c'est pareil pour le Coran, quand tu lis sur une tablette et que tu prends le Coran, c'est pas la même chose. Exactement. C'est pas le même rapport. C'est pas le même rapport. Tout à fait. Exactement. Alors, la deuxième question dans ma conclusion, comment encourager nos enfants et nos jeunes et comment leur faire aimer la lecture? C'est tout un projet. Alors, j'ai envie de dire la première chose, si on veut encourager nos enfants et nos jeunes à lire, soyons nous-mêmes des exemples. Moi, je n'oublierai jamais, une quinzaine d'années, il y a un papa qui avait un très grand conflit avec sa fille. Il est venu me voir à l'époque, quand je travaillais à la grande mosquée de Bruxelles, il est venu me voir avec sa fille. Et il m'a dit, voilà, ma fille, elle ne m'écoute plus, je suis en conflit avec elle, etc. Alors j'ai dit au père, je dis, écoute, si tu veux bien sortir du bureau, laisse-moi ta fille en face de moi, et je vais prendre sa version des faits, et je veux que tout ne soit pas là, comme ça elle parle librement. Que me dit la fille? Franchement, elle m'a choqué. La fille me dit, écoutez, mon père m'impose de lire 3 livres par mois. Il me l'impose.
Et si j'ai le malheur de ne pas terminer ces livres, il me crie dessus. Il me réprimande. Il me dit, je vous avoue, parfois certains livres, je ne les ai jamais terminés. Et je monte à mon père. Et la mauvaise cerise sur le gâteau, parce que ce n'est pas la bonne cerise, la mauvaise cerise sur le gâteau, elle me dit, je n'ai jamais vu mon père lire un livre. Mais lui me l'impose. Il m'achète des livres, oui. Il m'encourage à lire, mais lui jamais prend un livre, à part le Coran. Jamais prend un livre. Et ça, c'est très dramatique, parce que parfois on demande à nos enfants quelque chose, mais nous-mêmes, on ne le fait pas. Mais quand des enfants voient leurs parents prendre un livre en main et lire, et qu'après le parent encourage l'enfant, il y a une forme de crédibilité et de résonance. Quand nous avons une bibliothèque à la maison, et que le père et la mère prennent un moment et s'asseyent et lisent, et que les enfants voient leurs parents lire, soyez certains qu'avec le temps, si pas tous les enfants, certains d'entre eux vont grandir avec la main sur un livre. Donc ça, c'est donner l'exemple, passe avant l'exhortation verbale. Une autre question aussi qui vient, qui se présente, que penser de ce qu'on appelle la lecture rapide? C'est très à la mode de nos jours. Alors j'ai envie de vous dire, chers frères, chères sœurs, souvent il y a un tapage publicitaire sur les réseaux sociaux où des formations sont proposées afin de maîtriser les techniques de la lecture rapide. En réalité, ce qu'on propose à travers la lecture rapide, c'est beaucoup plus lancé que ce que nous vendent ces publicités. Parce que la lecture rapide, on ne peut pas l'appliquer pour n'importe quel livre. On ne peut pas. La lecture rapide touche certains livres dont nous avons besoin de les lire rapidement pour d'une recherche, d'une thèse ou pour un travail quelconque. Sinon, la règle dans la lecture, c'est de prendre son temps et son plaisir dans la lecture. Il ne faut surtout pas que le livre se transforme en fast-food, en sandwich. Quelqu'un qui mange bien, c'est quelqu'un qui mange à son aise et qui se délecte lorsqu'il mange. Celui qui avale comme ça sans savoir ce qu'il avale, il n'a pas vraiment goûté ce qu'il mange. Idem pour la lecture. Quand je prends le temps de lire, même si ça prend plusieurs mois, c'est pas grave. Je prends mon temps dans la lecture parce que le plus important, ce n'est pas la vitesse. C'est la qualité de l'information que je vais tirer de ce livre. Donc, la lecture rapide, ce n'est pas une règle générale pour tout le monde. La lecture rapide a des circonstances bien particulières, a des objectifs spécifiques pour des moments donnés. Sinon, la règle, c'est de lire à son aise. Inch'Allah, je termine par un dernier point qui est pour moi aussi très important. Comment pouvons-nous contribuer à diffuser ce qu'on appelle la culture de la lecture? Et là, j'ai envie de dire que ça passe par plusieurs voies. La première des voies, c'est déjà de bâtir une bibliothèque chez soi. Mais attention, de la bâtir pour la lire, pas pour la décoration. Deuxièmement, faire de nos espaces communautaires, mosquées, associations, écoles arabes islamiques, des lieux de lecture aussi. Faisons en sorte que dans nos mosquées, il y ait des livres, pas seulement des masahif, pas seulement des livres de hadith, mais pourquoi pas d'autres livres dans le fiqh, je ne sais pas, dans l'histoire, de manière à ce que lorsque le fidèle vient à la mosquée, s'il veut passer un temps pour lire, il peut le passer avec le Karim sans problème, il peut le passer avec un hadith, mais il va aussi le passer avec un livre. Quand il sortira de la mosquée ou de l'association ou de l'école, il sort avec un petit bagage, avec une certaine, comment dirais-je, avec un atout, un avantage qu'il n'avait pas avant d'entrer dans cette mosquée. Pour les expressions, lorsqu'on apprend quelque chose d'utile, nous serons moins bêtes lorsque nous irons dormir. Pour la lecture rapide, dans l'histoire de l'islam, je reviens sur ce point, il y avait des séances de lecture rapide. Les savants ont connu ça. Par exemple, Khatib al-Baghdadi, il a lu en 3 jours Sahih al-Bukhari.
en 3 jours. Al-Izz ibn Abd Salam, ce grand savant chafirite, entre 2 prières, il a lu le livre Nihayat al-Matlab, qui est un livre écrit par l'imam al-Juwayni rahimahullah, dans le fiqh chafirite. Ce livre aujourd'hui fait 10 tomes. Il l'a lu entièrement entre 2 prières. Ça, c'est de la lecture rapide. Mais c'était des gens qui lisaient et qui comprenaient à la fois. Et aujourd'hui, bien sûr, la lecture rapide aussi, il y a des méthodes qui vous permettent, avec la lecture rapide, de retenir au moins 80% de ce que vous avez lu. C'est possible. Mais je rappelle de nouveau, il faut savoir choisir le livre pour lequel on applique cette méthode de lecture rapide. Donc, la lecture rapide, ce n'est pas vraiment une méthode contemporaine. Tony Buzan, qui est un grand auteur qui écrit dans ce domaine, ce n'est pas vraiment une invention contemporaine. Nos savants anciens, en tout cas dans notre patrimoine islamique, nos savants anciens, eux aussi, pratiquaient la lecture rapide. Ils lisaient des ouvrages entre 2 prières, ils lisaient parfois plusieurs volumes en 2-3 jours. C'était très courant, très en vogue dans leur milieu. Donc, ça c'est le point final que j'ai envie d'apporter. Pourquoi pas, s'il y a des frères qui sont motivés, c'est de créer un club de lecture, pourquoi pas. Un club de lecture, même si vous êtes 3. Il ne faut pas nécessairement être 10 ou 20. Si vous êtes 3 et que vous accordez sur une fois par mois, par exemple, vous choisissez un livre, vous le lisez, vous discutez, vous échangez vos points de vue, vos critiques, eh bien vous ressortez de ces séances enrichies et renforcées, Inch'Allah. En tout cas, chacun parmi nous se doit de participer à faire connaître davantage le livre chez soi, mais aussi autour de nous. Et je pense que c'est par ces moyens-là, Inch'Allah, que nos sociétés et que la Oumma aussi pourront se redresser et reconnaître une renaissance digne de ce nom. Barakallahu fikum, ikhwan, jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Je voudrais vous présenter ici 2 ouvrages, donc ça je vais vous montrer. Ça, c'est un très beau livre. Celui qui veut se motiver ou s'auto-motiver à la lecture, je vous recommande de lire ce livre. C'est une traduction de l'arabe au français. Il est magnifique. Moi, je l'ai lu 3 fois en arabe. Mais il est traduit par les éditions Beina de Paris. Donc, incitation à la lecture et à l'apprentissage de la science. C'est un très très beau livre. Il est émaillé de récits d'auteurs, de savants qui lisaient et qui lisaient énormément. Il y a vraiment des incitatifs à la lecture. Et puis, ça, c'est un livre que j'ai envie d'adresser aux parents, parce que, malheureusement, de nos jours, les téléphones, les réseaux sociaux, la télévision ont abruti nos enfants. Vraiment, ils les ont abrutis. Et ce livre, qui s'intitule TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. Ça, c'est un livre que les parents doivent lire absolument. Je ne dis pas qu'il faut couper la télévision aux enfants, mais au moins il faut leur limiter l'accès. Ça vous est pour les adultes. Il y a un journaliste français très connu. Je lui ai écouté une interview il y a peut-être 2-3 ans. Et il m'a surpris d'ailleurs, c'est un journaliste, c'est un homme très instruit, très cultivé. Il vit avec sa fille, donc il est divorcé. Il a la garde de sa fille. En fait, il dit, dans ma maison, chez moi, je n'ai pas de télévision. Ma fille et moi-même, on a notre programme entre sorties, entre rencontres d'amis, et on a surtout la lecture. Tous les 2, on lit à la maison. Et c'est pas étonnant que ce soit quelqu'un de très instruit, très cultivé, très heureux. Parce que la lecture aussi, elle a l'avantage d'ouvrir l'esprit. La lecture est une fenêtre ouverte sur le monde. Et un livre que je recommande vivement, La vérité scientifique sur les effets de la télévision. Les enfants s'abrutissent à cause de la télévision, du téléphone et des réseaux sociaux. Barakallahu fikum à tous. Il y a d'autres livres, bien sûr, je n'ai apporté que cela. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah, que cette conférence aura suscité un éveil quant à l'importance de la lecture. Et il faut s'y mettre. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.